सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरणं भित्तात्तिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषो ते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गोवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Asar sangsar kholu duksharupi vimokaha Sutaha kasya dhanam kasya senhava nijalati anisham Nacha indrasya sukham kinchinna sukham chakravartina Sukham asti viraktasya mune rekanta jivena Asar sangsar khalu duksharupi vimokaha Sutaha kasya dhanam kasya senhovan jalati anisham Nacha indrasya sukham kinchinna sukham chakravartina Sukham asti viraktasya mune rekanta jivena Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru জানিয়েছেন জীবের বদ্ধ অবস্থায় যে অমানসিক নিজের উপর ভরসা রাখা, নিজের অহংকারের উপর, নিজের বিভিন্ন বাহাদুরির উপর, বিদ্যার উপর, বলের উপর, বিভিন্নভাবে বদ্ধজীবের যে নিজের উপর ভরসা রাখার একটা প্রবণতা আছে, এটাকে বলা হয় অহংকার, এটাকে বলা হয় পৌরুষত্ব। এটা বৃথা পৌরুষত্ব, এর মধ্যে কোনো রিয়ালিটি নাই। প্রত্যেক জীবের মধ্যে নিজের প্রতি ভরসা রাখা, নিজের হিম্মত, নিজের অর্থবল, লোকবল, বিদ্যাবল, সমস্ত কিছু নিজের বাহাদুরির উপর যতক্ষণ পর্যন্ত জীব ভরসা রাখে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে গুরু বৈষ্ণব ভগবানের চরণে শরণাপত্তি স্বীকার করতে পারে না, এটা সম্ভব হয় না। যখন নিজের বল ভরসার উপর অনুভব হয়, অকিঞ্চিতকরতা অনুভব হয়, নিজ চেষ্টা বল প্রতি ভরসা ছাড়িয়া তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া, এ ধরনের যখন পরিস্থিতিটা হয়, সম্পূর্ণরূপে আমার প্রয়াস প্রচেষ্টাতে কোনো কিছুই হওয়ার নয়, ঐকান্তিকভাবে তখন শরণাপত্তি গ্রহণ করার একটা প্রবণতা জাগতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত তা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হৃদয়তে সেলফ ইনকোয়ারি অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসা জাগ্রত হবে না। প্রভুপাদ জানাচ্ছেন বেদান্ত সূত্রেও একই কথা, আত্মজিজ্ঞাসাই হল আত্মমঙ্গলের দ্বার স্বরূপ। আত্মজিজ্ঞাসাই হল আত্মমঙ্গলের দ্বার স্বরূপ। যতক্ষণ আত্মজিজ্ঞাসা না জাগ্রত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি গুরু গ্রহণ করেছে, করে দীক্ষা নিয়েছে, হরিনাম করছে, একাদশী করছে, সব কিছুর মধ্যে একটা অবাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে কোনো বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ ভজন জীবনের শুরুই হবে নিজের দুর্বলতা, অকিঞ্চিতকরতা, আমি দুটো দিন পরেই আমি চলে যাব জগৎ থেকে, চোখের সামনে দেখছে সব মানুষগুলো চলে যাচ্ছে জগৎ থেকে, মা চলে গেল, বাবা চলে গেল, সমস্ত ভাই বন্ধু স্বামী, তারপরেও এদের মধ্যে কোনোরকমভাবে একটা আত্মজিজ্ঞাসার উদয় হচ্ছে না যে এটাই কি সব, যেটা নিয়ে আমি পড়ে রয়েছি সেটাই কি সব, এর বাইরে কি কিছু নেই, এই কটা দিনের জীবনে এটি শেষ, এর পরে কি কিচ্ছু নেই, ফাঁকা সব। এটা কখনো হয়? কোনো দিন হতে পারে এটা? এটা তো হয় না। প্রভুপাদ জানাচ্ছেন বদ্ধজীবের যাহা যাহা নেত্র পরে কামিনী কাঞ্চন স্ফুরে,
যেখানে যেখানে তার চোখ পড়বে, যেখানে যেখানে তার ভাবনা পৌঁছে যাবে, সমস্ত বস্তুগুলোতে, সমস্ত ব্যক্তিগুলোতে, সমস্ত সময়গুলোতে তার ভেতরে সেই সময়টাকে আমি ভোগের কাজে লাগাবো, সেই ব্যক্তিকে আমার ফুর্তি আনন্দের কাজে লাগাবো, এদের সবাইকে আমার সেবার উপকরণ, এরা সব কিছু, এরা যা কিছু আছে জগতে, জগতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু আমার সেবার উপকরণ। এটা হিরণ্যকশিপুর বিচার, এটা রাবণের বিচার। যা যা কিছু নৃত্য পড়বে তাহা কামিনী কাঞ্চন স্ফুরে। সমস্ত বস্তুগুলো, ব্যক্তিগুলো, সময়গুলো সব আমার ভোগের উপকরণ, আমার ভোগের উপকরণ। এক এক রাত্রিতে 2 কোটি 5 কোটি টাকা উড়িয়ে দেয়, এক এক রাত্রে 10 ঘন্টা 12 ঘন্টার মধ্যে উড়িয়ে দেয় টাকা, ফুলঝুরির মতো, কর্পূরের মতো উড়িয়ে দেয়। 2 কোটি 4 কোটি কি করে ওড়ায় ওরা জানি না। আমরা 100 টাকা খরচা করতে হিমশিম খেয়ে যাই, ওরা কোটি টাকা কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে দিচ্ছে ধুলোর মতো ফুঁ দিয়ে। এইরকমভাবে হিরণ্যকশিপু গোষ্ঠীর লোক বা রাবণের গোষ্ঠীর লোক, এরা সবসময় পাবলিক হ্যাপিনেসের কথা চিন্তা করবে না, কাউর কথাই চিন্তা করবে না। জগতে 2টো দল আছে, এক দল হলো প্রাইভেট হ্যাপিনেসের ব্যাপারে চিন্তা করবে, তারা নিজেদের শোক স্বাচ্ছন্দ্য এক তিল যেন এদিক ওদিক না হয় এটার ব্যাপারে তারা নজর রাখবে, তারা ব্যস্ত হলো প্রাইভেট হ্যাপিনেস নিয়ে। আর এক দল আছেন, তারা মুখে বলছেন পাবলিক হ্যাপিনেসের কথা, অবশ্য গোপনে তারা নিজেদের হ্যাপিনেসের ব্যাপারটাও গুছিয়ে নিচ্ছেন। এটা সমাজের নাম কিনবেন বলে, সমাজে একটা প্রখ্যাত ব্যক্তি হবেন বলে, গণ্যমান্য জঘন্য ব্যক্তি হবেন বলে এই জন্য করেন তারা এই ধরনের চালাকিটা করেন। কিন্তু প্রভুপাদ জানাচ্ছেন যে আমরা পাবলিক হ্যাপিনেসের পক্ষেও নেই, আবার প্রাইভেট হ্যাপিনেসের পক্ষেও আমরা নেই। আমরা সবসময় যা কিছু আমাদের সামনে পাবো, যা কিছু পেয়েছি পাবো, সমস্ত কিছু টু পাই আমরা অপ্রাকৃত কামদেব ব্রজেন্দ্রনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তার ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য, তার সুখবিধানের জন্য আমরা চেষ্টা করব। Neither we are interested to preserve our private happiness nor public happiness. We are in favor of ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তার যতটা পারা যায় অ্যাবসলিউট সুখবিধানের চেষ্টা করা, তার অ্যাবসলিউট সুখবিধানের চেষ্টা করা, এইটি আমরা আমাদের গৌরীয় শ্রীমতী রাধারানী গুরুদেবের আনুগত্যে আমাদের এইটাই চেষ্টা। আমরা অন্য কিছু জানতে চাই না। প্রভুপাদ প্রায় জানাতেন, যারা বাস্তবিক পক্ষে জগতের সমস্ত বস্তুকে নিজের ভোগের উপকরণ ভেবে নিয়েছেন, তাদের জন্ম জন্ম অনন্তকাল তাদের এই ধরনেরই অবস্থায় চলতে হবে, এর বাইরে তারা যেতে পারবেন না। আর বৈষ্ণব দর্শন হলো জগতের যে কোনো বস্তু, যে কোনো ব্যক্তি, যা কিছু, সমস্ত কিছুর মধ্যে কৃষ্ণ সেবার উপকরণ দর্শন করা, কৃষ্ণ সেবার উপকরণ দর্শন করা, এটাই হলো বৈকুণ্ঠ দর্শন। এটাকে বলে বৈকুণ্ঠ দর্শন। প্রত্যেক বস্তুকে গুরু সেবার উপকরণ অর্থাৎ কৃষ্ণ সেবার উপকরণ হিসেবে মনে রাখা, মনে করা, ভাবা অন্তর থেকে, এটা হলো বৈকুণ্ঠ দর্শন। এই
প্রাপঞ্চিক জগতে, এই মহামায়ার জগতে কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না আমার কোনো ব্যক্তি বা কোনো বস্তুর প্রতি আমার আকর্ষণ নাই, কোনো খাওয়া দাওয়া, কোনো ব্যক্তি, কামিনী, কাঞ্চন, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা, কোনো বিষয়ে আমার আকর্ষণ নাই, এই কথা কোনো বাবা ক্ষমতা নেই বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে, তাদের ক্ষমতা নেই। কোনো না কোনোভাবেই তাদের গুপ্ত অন্তঃকরণে লুকিয়ে রয়েছে স্বপ্রতিষ্ঠা আশা, আজ না হলেও কাল, কাল না পরশু আমার নামটা ফুটে বেরোবে। তাই জন্য তাদের মধ্যে অপ্রাকৃত তেজ আবির্ভাব হয় না। তারা ঢোঁড়া সাপের মতো, ঢোঁড়া সাপ বোঝেন, ঢোঁড়া সাপ কিছু হবে না, ওকে কেউ ভয়ও পায় না, আর ছোবল মারলেও কিছু হবে না, কারণ তাদের মধ্যে ওই তেজ আবির্ভাব হয় না। তেজ আবির্ভাব না হওয়ার কারণ হলো নিজের কিছু গুছিয়ে নেওয়ার একটা অন্তঃকরণে প্রবৃত্তি লুকিয়ে রয়েছে, যদিও বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে না, এই অন্তঃকরণে আছে। ওই জন্য মহা তেজ, সেই তেজ তাদের মধ্যে হয় না, আবির্ভাব হয় না, যে কারণে তাদের ভগবৎ সেবার প্রত্যক্ষ অনুভূতি পাওয়া সম্ভব হয় না। ভগবৎ সেবার প্রত্যক্ষ অনুভূতি তারা কোনোদিন জীবনে পেতে পারে না। করেন সবই, তারা সবই করছেন, কিন্তু ভগবৎ সেবার যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, রিয়ালাইজেশন, সেটা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। কারা পাবে কোত্থেকে? কারণ অনুভব তো দেবে গুরু বৈষ্ণব, তাই তো অন্তঃকরণ আছে, বুঝছে কে কী কারণে এগুলো করছে। অন্তঃকরণে তার লুকিয়ে রয়েছে গভীর অন্তঃকরণে, যেমন সমুদ্রের 20,000 লিগ আন্ডার দ্য সি, কত গভীর রহস্য এখানে লুকিয়ে রয়েছেন। ঠিক সেরকম আমাদের অন্তঃকরণের গোপন ভাবে লুকিয়ে রয়েছে সমস্ত কিছু। এইসব কোনো বিষয়কে আমি ছাড়বো বললেই ছেড়ে দেওয়া যায় এমন কথা নয়, বিষয়ের আকর্ষণ থাকতেই পারে, কিন্তু সেগুলো গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য অনায়াসেই সেগুলোকে ত্যাগ করা যায়, যদি আমার মধ্যে কোনো ডুপ্লিসিটি না থাকে, সৎ প্রচেষ্টা থাকে, তাহলে কামনা বাসনা থাকলেও কোনো ভয় নেই, সেগুলোও কেটে যেতে পারবে। সেগুলো আমাকে কোনো বিপদে রাখতে পারবে না, বিপদে ফেলতে পারবে না। সেগুলো ভাগবতী মহাপুরাণের এইসব প্রমাণে আমরা দেখেছি। ভগবত ভক্তি আছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কামনা বাসনা রয়ে গেছে, সেগুলো তাকে বিপদগামী করতে পারছে না। ভগবান বলছেন ভক্তির প্রভাবে তার অন্তঃকরণে যেগুলো আছে অনর্থগুলো, সেগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারবে। সেগুলোকে আগুন যেমন খড় কুটো গাছপালা সমস্ত কিছুকেই পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারে, ঠিক সেরকমভাবে অন্তঃকরণে লুকিয়ে থাকা যত কামনা বাসনা, সেগুলোকে ভগবত ভক্তির জোরেতে প্রভাবেতে পুড়িয়ে দেওয়া যায়, সেগুলো কোনো অসুবিধা নেই। যেগুলোকে আমরা জড়জগতে থাকাকালীন অবস্থায় সুখ দুঃখ বলে মনে করি, আনন্দ উপভোগ বলে মনে করি, কিন্তু সেগুলো বাস্তবিক বিচার করলে দেখলে বোঝা যায় সেগুলো ক্ষণিক আনন্দ, ক্ষণিক দুঃখ, ক্ষণিক সুখ, এগুলো সব ক্ষণিক, অর্থাৎ অস্থায়ী। অতএব মায়ামোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান, নিত্য তত্ত্ব কৃষ্ণ ভক্তি করুণ সন্ধান। আমাদের প্রভুপাদ প্রায় মজা করে বলতেন, ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাহ, রাজা পশ্যন্তি কর্ণাভ্যাম, ধিয়া পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ, পশবো পশ্যন্তি ঘ্রাণেন, আর ভূতে পশ্যন্তি বর্বরা, এটা প্রায় মজা করে বলতেন। রাজা রাজ্যের সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়ায় না,
সময় নেই তার। রাজা লোক লাগিয়ে দেয়, কোথাকার কি পরিস্থিতি সেগুলোকে শোনে, ওখানকার পরিস্থিতি কি কানে শুনলেন, ও ঠিক আছে, যেখানকার যে পরিস্থিতি কানে শুনেই তিনি দেখতে পান, তাকে দেখতে হয়, তার এমনই ইনটিউশন আছে। এরকম বাস্তবিক যারা সাধু, তারা জড়জগতের এই যে আনন্দময় জগৎ, আনন্দময়ী মা তোমাদের যে আনন্দ খুলে রেখেছে, নিরানন্দময়ী মা নয়, আনন্দময়ী মা জড়জগতে যে আনন্দের প্রদর্শনী খুলে রেখেছে, সে আনন্দের প্রতি সবাই ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন কোনো মহাপুরুষ নেই, দেখা যায় না যে ওখানে যাবে না, তারা যেতে পারবে না। আনন্দময়ী মা সাজিয়ে রেখেছেন সমস্ত চারিদিকে। এই আনন্দের অস্থায়িত্ব অনুভব করে প্রভুপাদ বলছেন যে যত বড় সাধু সে তত বেশি পরিমাণে দূরদর্শিতা সম্পন্ন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সে পরিষ্কারভাবে দেখতে পায়। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের যে কিছু সেগুলো পরিষ্কার তারা অনুভব করতে পারে। আর মূর্খ ব্যক্তি ভূতে পশ্যন্তি বর্বরা, প্রলোভন পেল, প্রলোভন পেয়ে আস্তে আস্তে এগোলো মধুর কাছে গিয়ে, এবার পাকাগুলো গেল মধুতে ভিজে ডুব করে পড়ে মধুতে পড়েই মরে গেল। মৌচাক, মধু, চিটে গুঁড়ো। এইভাবে প্রলোভনের বশে ধীরে 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 এ মধুর পাত্রের দিকে যাবে, মধুপানের চেষ্টা করবে, আরেকটু নাবি, আরেকটু নাবি, এই তো কোনো ব্যাপার নেই, বেঁচে এবার তার এই মধুতে পাখা ভিজে গেল, আর সে ওইখানেই ডুবে হাবুডুবু খেয়ে ওখানেই মরে গেল। বদ্ধজীবের ক্ষমতাও নেই বিষয় সুখ করবে। যে ছাগলগুলো ভাবে সাধুর বেশ নিয়ে, বা জড়জগতের লোক তো আছেই, যারা ভাবে জড়জগতের কিছু আমি লুটে নেব, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে কিছু লুটে নেব আমি, কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠা সব কিছু, তাদের মধ্যে গবেট আর গাধা আরেকটা নেই, সবচেয়ে বড়। ভাগবতী মহাভারত বলছেন এ সমস্তদের মধ্যে সবচেয়ে বড় গাধা। সম্ভব হলে কালকে আলোচনা করা হবে। যস্যাত্মবুদ্ধি কুণপে তীধাতুকে সধি কলত্রাধীষু ভৌম ইত্যাদি, কালকে আলোচনা করা হবে, দেখলে বোঝা যাবে যে কি আশ্চর্য। সাধুদের প্রতি কোনো নজরই নেই, তাদের বাইরের ক্রিয়াকর্ম একটুখানি বুঝেই সঙ্গে সঙ্গে ভুল বুঝে নেই। তারা জানতেই পারে না তাদের যে চাতুর্য, কি করে তারা ভজন করে এগিয়ে যাবে, কি করে সবাইকে ভজনে নিয়োজিত করবে, এই যে চাতুর্য অপূর্ব, এটা কিন্তু তারা জানতে পারে না। তারা বাইরে সাধুর ক্রিয়াকলাপ দেখে, প্রভুপাদ বলছেন, তারা বাইরের ক্রিয়াকলাপ দেখে তাকে মেপে নিল, সাধুকে মেপে নিল, এত ফুট লম্বা, এত ফর্সা কালো, এগুলো এত দূর পর্যন্ত জানে লেখাপড়া, এই হচ্ছে সাধুর দর্শন। এইভাবে তারা মেপে নিল সাধুকে, মাপারানি। এইভাবে সাধুকে মাপা যায় না। সাধু হচ্ছে ফ্যাথমলেস, অন্তহীন। শাস্ত্র বলছেন এত অতল গভীরে তার চিন্তা, কখন যে কি করছেন কেউ জানতে পারে না, জানা সম্ভব হয় না। ওপর থেকে আমি দেখে কোনো বিবেচনার দ্বারা সাধুকে নির্ণয় করে দিয়ে ও তাহলে এটা হয় না। সেই জন্য সাধু পরিণামদর্শী, জগতের ভোগবিলাসের বস্তুগুলোকে লাথি মেরে মেরে ফেলে দাও। কেন আমার সামনে এলো এই কামিনী কাঞ্চন? হ্যাঁ, আমার বিপদ দেখছে, রেগে গেল। আরে কামিনী কাঞ্চন তোমার সামনে, তুমি ঠিক থাকো, তুমি ঠিক থাকো না, তুমি জগতের সবাইকে লাথি মেরে মেরে ফেলবে। প্রভুপাদ বলছেন এটা তো ইমপ্র্যাকটিক্যাল। আমি জগতের সবাইকে সংশোধন করতে পারি, এই তুমি কি করছো, এই তুমি কি করছো, ওখানে তাকালে কেন, এটা বললে কেন? আরে তুমি নিজেকে সংশোধন করো না,
এই জগতে এত অসংখ্য জীব, অসংখ্য পরিস্থিতি, তার সঙ্গে মোকাবেলা দেওয়ার মতো ক্ষমতা তোমার নাই। বদ্ধ জীব কত লড়াই করবে, কত সংশোধন করবে, কত অভিযোগ করবে, বিচার পাওয়া যাবে না। যারা বিচার খুঁজছেন তাদের মুখ মূর্খ আর কেউ নেই, হবে না। ওই জন্য এত অনন্ত জগতের সমস্ত সংশোধন করবার হাঙ্গামায় না গিয়ে আমি নিজেকে সংশোধন করে নিই। আমার সামনে কামিনী কাঞ্চন আসবেই, কার কাছে যাবে? অসুস্থ হলে রোগী কার কাছে যায়? ডাক্তারের কাছে, বৈদ্যের কাছে যায়। তো সাধুর কাছে তো আসবেই, আসবে না? কেন কামিনী কাঞ্চন এলো? তো আসবেই। কি তোমার নির্ভর করছে তুমি কিভাবে তাকে ওষুধ দিতে পারবে, নাকি নিজেই ডুবে যাবে, এগুলো নির্ভর করছে তোমার উপর। কত বড় ডাক্তার তুমি, বৈদ্য তুমি, তোমার উপর নির্ভর করছে কিভাবে তুমি সংশোধন করতে পারো, এর উপর নির্ভর করছে। স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্র, তিনিও নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারেন না, শরণাপন্ন হন, কত বিপদগ্রস্ত হতে হয় তাকে। স্বর্গরাজ্যের অধিকার চলে যাওয়ার পর পাগলের মতো, ভিখারির মতো এদিক ওদিক ঘুরতে থাকেন, কত কষ্ট করে, কত হাঙ্গামা পুইয়ে আবার স্বর্গরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। কোনো জায়গায় অনাবিল আনন্দের কোনো সন্ধান নাই, কোনো জায়গায় নিত্য আনন্দ নাই। সেই জন্য যারা বাস্তবিক সাধু, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী, তারা ক্ষণিক সুখের আনন্দের পিছনে দৌড়ান না। তারা দেখেই বোঝে নেন এখানে মায়াদেবী ছদ্মবেশে এসছেন, এরা দেখেই বুঝে নেবেন মায়াদেবী এবার চালাকি করবার জন্য এসছেন আমার সঙ্গে, এবার মারবে আমাকে, এবার ফেলবে। আমার যে এত কষ্টের যে ভজন জীবন, আমার যে রক্ত জল করা এত কষ্টের আমার ভজন জীবন, সব 2 মিনিটে আমার শেষ করে দেবে, এইটা অনুভব তারা করতে পারে না। কত হাঙ্গামা করে স্বর্গরাজ্যের অধিকার দখল করবেন, আবার চলে যায়, আবার দখল করেন, এইভাবে তার জীবনের এত টেনশন, এত অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হয়, তথাপি তারা স্বর্গরাজ্যের অধিকার ছাড়তে রাজি না। কিন্তু এক সাধুগুরু বৈষ্ণবকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি কি কোনো ব্রহ্মার পদ নিতে চান? তারা শপথ নিয়ে বলবে আমার ব্রহ্মা পদ নেবো না। ইন্দ্রের পদ নিন, আমি নেবো না, দরকার নেই। একটা মঠের আচার্য করে দেবো, দৌড় মশাই যান তো, নেবে না, কিচ্ছু নেবে না। কোনো টাইটেল চাই না, কোনো সম্মান চাই না, কিচ্ছু না। এক বড় বাবা বেদান্তি, বিরাট সুন্দর অপূর্ব, গোপীনাথ ঘেরাতে সেখানে থাকতেন অনেক বছর আগে। তাকে বৃন্দাবনের সমাজের লোক তারা তাকে বেদান্ত উপাধি দেওয়ার জন্য তার কাছে পৌঁছেছেন, দল বেঁধে একটা ফাংশনকে তাকে দেবেন। তার কাছে গেছেন, নিষ্কিঞ্চন থাকেন। তিনি যে কী জন্য এলেন, কি সেবা করতে পারি আপনাদের? এ বলছেন দেখুন, আপনাকে বেদান্তের আমরা সমস্ত পণ্ডিত সমাজ মিলে আপনাকে আমরা উপাধি দেব। সঙ্গে সঙ্গে রেগে গিয়ে বলে দূর হন, আপনারা এখান থেকে দূর হন। ওইসবে কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠা এসবের প্রতি বাস্তবের সাধুর কোনো নজর নাই, বাস্তবিক সাধুর এতে নজর নাই। কিভাবে জীবাত্মাগুলোকে বাঁচাবেন এই চেষ্টা, তারা কখনোই ফাঁদে পা দেন না। ফাঁদ চারিদিকে ফাঁদ পাতা আছে, কোনোটাতেই তাদের পা দেওয়ার কোনো ঝুঁকি তারা নেন না, কোনো রকমভাবে নেন না। ইন্দ্রের যেমন এত দুঃখ দুর্দশা, স্ত্রীকে ফেলে দিয়ে পালান নিজের আত্মরক্ষার জন্য, সেরকম কোনো চক্রবর্তী রাজা, তারও কোনো শান্তি নেই। নহুষ, গয়, তাদের কাউর জীবনেই কোনো শান্তি তারা খুঁজে পাননি। একমাত্র ভগবৎ চরণকে যারা সম্পত্তিরূপে ঐকান্তিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছেন, তাবৎ ভয়ম দবিনদেহ সহিত নিমিত্তম তাবৎ স্পৃহা পরিভব বিপলশ্চ লোভঃ তাবৎ মম ইতি
অসৎ অবগ্রহ আরতি মূলম যাবন নতে অঙ্ঘ্রিম অভয়ম প্রবৃণীতে লোকাহা। যতক্ষণ পর্যন্ত ভগবৎ চরণকে ঐকান্তিক অবলম্বন বা সম্পত্তি হিসাবে জীবনে গ্রহণ করতে না পারা যাবে, ততদিন পর্যন্ত ভয় বলে জিনিসটা ছাড়বে না। যারাই ভয় পায় তারা সাধু নয়। একটা সাধুকে দেখলে বলে নির্ভীক, কোনো বাবাকে পরোয়া করে না জগতে, কারণ তারা জানে ভগবান যার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করেছি, যে সত্যের জন্য তিনি আমার পিছে আছেন, যত ভয় দেখাক, যত কিছু চমকাক, কিচ্ছু করতে পারে না, নির্ভীক। আর যারা ভয় পান আমার ভবিষ্যৎ কী হবে, অমুক কী হবে, তারা কোনোদিন সাধু হতে পারবেন না। তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা, তারা ভগবানের ভরসা নেই, গুরু বৈষ্ণবের ভরসা নেই। আমি কোন পয়সাটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম গুরুপাদ পদ্মের কাছে, কে বলতে পারবে? কার ক্ষমতা আছে সামনে এসে বলুক? ভগবান তার ইচ্ছা অনুযায়ী আজকে আমাকে কিছু সেবা করার অধিকার গুরুদেব দিয়েছেন, কেউ দেয়নি, গুরুদেব দিয়েছেন। আর একটা আশ্চর্য বিষয়, যে গুরুবর্গ আমাকে চিঠি দিয়েছেন বা মৌখিকভাবে আশ্বাসন দিয়েছেন, ত্রিবিক্রম মহারাজ থেকে আরম্ভ করে সন্ত গোস্বামী মা, সব বড় বড়, তার কিছু ডকুমেন্টস আছে, প্রমাণও আছে, কিন্তু সেগুলো আমি জাহির করতে চাই না। আশ্চর্য বিষয় হলো এই, যে শ্রীল সন্ত গোস্বামী মহারাজ তার পত্রেতে আমাকে সাম্প্রদায়িক সেবা, বিভিন্ন রকম ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যেটা বলেছেন, এক আচার্যের কাজ হলো সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলা, সিদ্ধান্ত বিরোধ, আচরণ বিরোধ, এগুলোকে সংশোধন করবার চেষ্টা করা এক আচার্যের প্রধান দায়িত্ব। তাতে যদি কোনো দলের সঙ্গে কারোর সঙ্গে মতবিরোধ বা মনোবাদ বা মতবিরোধ যদি উপস্থিত হয়, তাও গৌরাঙ্গের সেবার জন্য হাসি মুখে সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে। আর চৈতন্য চৈতন্যতে বলাই আছে, নিরপেক্ষ না হইলে ধর্ম না যায় রক্ষণে, বলা রয়েছে। আশ্চর্য বিষয়, যে মহারাজ আমাকে বৃন্দাবনে ভিখিরির মতো জীবনযাপন ছিল, কোনো কিছুই, এরম অবস্থা এখনও তাই, মানসিকভাবে তাই আছে। ওই অবস্থায় চিঠিটা পেয়ে আমি চিন্তা করেছিলাম, মহারাজ যে এগুলো লিখলেন, আমি বৃন্দাবনের জঙ্গলে রয়েছি, উনি লিখলেন সম্প্রদায় সেবা করতে হবে, এইসব করতে হবে, কখন করব? এ তো জীবন তো চলেই গেল, আর কোথাও কে আমাকে সাহায্য করবে? কে তো করবে না। কিন্তু দেখুন আশ্চর্য বিষয়, সেই মহাজনের বাণী, মহাজনগণের বাণী কখনো বৃথায় যেতে পারে না। ভারতী মহারাজও অনেকবার বলেছেন, তীর্থ মহারাজ, সবাই। এখন যে 31শে ডিসেম্বর আমি কন্ট্রাডিক্টরিয়াল ইস্যুগুলোর ওপর আর কোনো উত্তর দেব না, যেগুলো বিবদমান বিষয়, ভয়ঙ্কর ঝগড়া মারামারি, এসব বিষয়ের উপর উত্তর দেওয়া দরকার। নালে ওরা সাপের 5 পা দেখবে, ওরা মনে করবে গৌড়ীয় মঠে কেউ নেই, ওরা মনে করবে গৌড়ীয় মঠে কেউ নেই। ওরা জানে না গৌড়ীয় মঠের একজন ওদের কোটি কোটি লোকের সমান, ওরা জানে না সেটা, ওরা এটা জানে না। গৌড়ীয় মঠের এক তেজিয়ান ব্যক্তি ওদের কোটি কোটি লোক যদি থাকে তার থেকেও ভারী। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে 31শে ডিসেম্বর আমি আর কন্ট্রাডিক্টরি যে ইস্যুগুলো, কন্ট্রোভার্সিয়াল ইস্যু, তার কোনো রকম আমি আর ওই ঝামেলা কোনো উত্তর দিতে চাই, কিন্তু অকারণে আমাকে তারা শত্রু ভাবে। আমি তো সত্যি শত্রু নয়, যারা মিত্র তারাই শত্রু ওদের। আমি যখন ডিক্লেয়ার করলাম 31শে ডিসেম্বর, ঠিক এই 31শে ডিসেম্বর আমি বন্ধ করেছি, সিদ্ধান্ত উত্তর দেওয়া হবে, কোনো সিদ্ধান্ত আদি ভগবান যদি কৃপা করেন আমাকে দিয়ে উত্তর লেখাবেন, বলাবেন। কিন্তু এক আশ্চর্য বিষয়, যে সন্ত গোস্বামী মহারাজ পত্রেতে লিখেছিলেন, তিনি এই বছর 1 জানুয়ারি তিনি তার তিথিটা পড়ল, তিরোভাব তিথি, যেটাতে আমি ভেবেছিলাম সমস্ত গুরুবর্গের কথা যেগুলো
চেপে রাখা হয়েছে, যেগুলোকে চেপে রাখা হয়েছে এতদিন, যাদেরকে প্রকাশ করা হয়নি, গুরুবর্গের মহিমাটা প্রকাশ করাই হলো ভক্তি। নিজের মহিমা প্রকাশ করাটা ভক্তি নয়। ঠিক আশ্চর্য বিষয়, 31শে ডিসেম্বর আমার প্রতিবাদের যা কিছু বলেছিলাম সেগুলোকে আমি বন্ধ করলাম লেখা 31শে ডিসেম্বর। আর ঠিক এই বছরই যখন আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, সেই 1 জানুয়ারি সে সন্ত গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব তিথি পড়ে গেল। অবাক হয়ে গেল। আমি বন্ধ করলাম, আর এই বছরই মহারাজের তিথি আমি 31শে ডিসেম্বর শেষ করলাম, আর সন্ত গোস্বামী মহারাজ শরীর ছাড়লেন, মানে তিথিটা পড়ল। এটা বলো অভাবনীয় বিষয়। এর মধ্যে কোনো একটা ইঙ্গিত দিচ্ছেন তিনি, আমরা কেউই এই জগতে থাকবো না, আমরা কেউই এই জগতে আমরা থাকবো না, এই জগতে থাকবার কোনো পাকাপাকি কোনো ব্যবস্থা নাই, এই জগতে পাকাপাকি থাকবার কোনো ব্যবস্থা নাই। এই কথাটা কান খুলে শুনে নেওয়া উচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি এটাকে অনুভব করে অনিত্য জগতের প্রতি আসক্তি ত্যাগ করবেন, এটি স্বাভাবিক। তারা কিছুতেই বুঝছেন না। তার চোখের সামনে মা চলে গেল, বাবা চলে যাচ্ছে, এরপরেও তারা বুঝতে পারছেন না, এরপরেও তারা বুঝতে পারছেন না যে জগৎ অনিত্য, এখানে ভোগবিলাস আদি ফুর্তি করবার জায়গা নয়। এই শরীর, এ বুদ্ধি, এ বিচার, এ বিদ্যা, এ লোকবল, অর্থবল সমস্ত কিছুই হরিভজনে নিয়োজিত করলে পরে তবে সার্থকতা হয়, নচেত কোনো রকম কোনো সার্থকতা থাকে না। অসার সংসার খলু দুঃখস্বরূপে বিমুখঃ, এ সংসার কেবল ধোকাই দেবে, এখানে সং সাজাটাই হচ্ছে সার। আমি মজা করে জিজ্ঞেস করি, আরে উনি কি সংসারে প্রবিষ্ট হবে নাকি? সংসারে যাবে, প্রবিষ্ট হবে, আগুনে ঝাঁপ দেবে। গুরু বৈষ্ণবদের ভাল লাগে না, খালি বকাবকি করে। এ কী রে বাবা, খালি বকাবকি করে, একে ভাল লাগে না। সংসার ভালো, হ্যাঁ গো, কি গো, ও গো, এইগুলো ভালো, খুব সুন্দর, এগুলো মজা হয়, ফুর্তি হয়, এগুলো ভালো। কাজেই গুরু বৈষ্ণবের যে কৃপা নেওয়ার মতো জগৎ খুঁজলে পরে একটা ব্যক্তিও পাওয়া খুব মুশকিল। বাস্তবিক রূপে জগতে খুঁজে, বাস্তবিক রূপে এ সমগ্র জগৎকে খুঁজে একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল, যে বাস্তবিক মঙ্গল আশা করে অন্তর থেকে, খুবই কম। যে অপরের ভোজন আদি ভোগ বিলাস কোনো কিছুতে কোনো আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, যে কোনোভাবে নিষ্কিঞ্চনভাবে যত কষ্ট করেই হোক নিজের জীবন নির্বাহ করে ভগবত চরণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এর মতো বুদ্ধিমান কেউ নেই। আমাদের জীবনে একটাই লক্ষ্য, ভক্তিমন্ডল কীর্তনে লিখেছেন, কমে দিনে দিনে বালক হইয়া খেলিনু বালক সম, আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল পাঠ পড়ি অহরহ। এইগুলি আমাদের জীবন। বড় হলো, আমাদের উদ্দেশ্য কি? একটু পড়ালেখা করব, একটু চাকরি করব, একটু বিয়ে করব, ফুর্তি করব, বাবা জীবন শেষ হয়ে যাবে, বলো হরি হরি বল হয়ে যাবে। আমাদের চাওয়া পাওয়াগুলো এতই সস্তা, আমাদের চাওয়া পাওয়াগুলো এতই সস্তা, শুনে হো হো করে হাসি আসে। আমাদের চাওয়া পাওয়াগুলো এতই ছোট, এতই নোংরা, এতই ক্ষুদ্র, যেটা ভগবত প্রাপ্তির কাছে একটা হাস্যাস্পদ। কোথায় ভগবত প্রাপ্তি, কোথায় তুচ্ছ জিনিস নিয়ে, কামিনী কাঞ্চন নিয়ে, সব নোংরা জিনিস নিয়ে পড়বে। কী করবে এরা? ভগবানকে লাভ করার জন্য ভজন করছে? আমার তো মনে হয় না, এরা হতেই পারে না। কাজেই অসার সংসার খলু দুঃখস্বরূপী বিমুখঃ, সুতঃ কস্য ধনম কস্য সিংহবান জলতে অনিশম। আমি বহুদিন পূর্বে একবার বলেছিলাম, ইটাওয়া থেকে এক ব্যক্তি সংসারের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে, সে না খেয়ে না দে চলে গেছেন, সোজা ওখান থেকে চলে গেছেন, চোখ যেদিকে গেছে বারাণসী চলে গেছে। বারাণসী গিয়ে গঙ্গায় স্নান করেছেন, করে সেখানে খবর পেয়েছেন এক জায়গায় শোনা যাচ্ছে মাইকে ভাগবত কথা হবে, কোনো বৈষ্ণব বলবেন, আর সেখানে
ভোজনের ব্যবস্থাও আছে, সেখানে গিয়ে ভোজনের ব্যবস্থা থাকে। অনেক বৃন্দাবনে এরকমই বেশি ভোজনের ব্যবস্থা ওরা রাখে, যাতে লোক আসতে পারে, থাকতে পারে, শুনতে পারে। সেখানে প্রথমে এসেই তিনি খাওয়া দাওয়া দূরে, গঙ্গায় চান করে প্রথমে এসে বসেছেন। বসার সঙ্গে সঙ্গে ওই সাধুর মুখে প্রথমেই এই শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনতে আরম্ভ করলেন। অসার সংসার খলু দুঃখস্বরূপী বিমুখঃ সুতঃ কস্য ধনম কস্য স্নেহবান জলতে অনিশম ন চ ইন্দ্রস্য সুখম কিঞ্চিন্ন সুখম চক্রবর্তিনঃ সুখম অস্তি বিরক্তস্য মুনের একান্ত জীবেন। ভগবান এই কথাটাই এখানে বলবেন। এখন সুখ বলে বাস্তবিক কারোর কাছে কিছু নাই। যেও আছে তাৎকালিক সুখ, এটাকে সুখ বলা যায় না। তাদের নিত্য স্থিতি নাই। যে বস্তুর নিত্য স্থিতি নাই, ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে, ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে যে বস্তুর, যে ব্যক্তির যে উপাধি, যে আনন্দের কোনো স্থায়িত্ব থাকে না, ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের প্রেক্ষাপটে যেগুলোর কোনো অস্তিত্বই নাই, কোনো অস্তিত্ব নাই, ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান ত্রৈকালের প্রেক্ষাপটে কোনো অস্তিত্ব নাই। এই আছে, এই নেই। পাখি যেন পাখা বলে পাখ না, কিছু নেই। এগুলোকে কোনোদিনই সুখ বলা যায় না। এগুলো সুখের আলেয়া বলা যায়। এগুলো আলেয়া। আলেয়ার পেছনে দৌড়ে দৌড়ে যেমন মানুষ তার জীবনকে নষ্ট করে, আলেয়ার পেছনে দৌড়ে দৌড়ে মানুষ যেমন নিজের জীবনকে নষ্ট করে, মরীচিকার পেছনে দৌড়ে দৌড়ে জলপানের আশায় তার অবাক জলপান হয়ে যায়। অবাক জলপান ছোটবেলায় পড়েছিলাম 1 না 2-তে। অবাক জলপান, এই অবাক জলপান হয়ে যায়, তার পক্ষে জীবন শেষ হয়ে যায়। কোটি কোটি জন্ম ধরে আমরা ঘুরতে ঘুরতে কোনো এক সময়েতে এক বাস্তবিক সাধুর সন্ধান পেতে পারি, আবার নাও পেতে পারি, কপাল ভালো থাকলে। আর সেই সাধু জগতের কাউর কাছ থেকে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করেন না। বাস্তবিক সাধু জগতের কাউর কাছ থেকে কোনো রকম স্বার্থ উদ্ধার করেন না, কোনো রকম স্বার্থ উদ্ধার করেন না, তার কোনো স্বার্থ নাই। সে বললে এখনই চলে যেতে পারে জগৎ থেকে। তার থাকবার কারণ হলো যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছেন গুরুবর্গ, সেগুলোকে প্রতিপালন করবার চেষ্টা করা, যতদূর সম্ভব আত্ম উৎসর্গ করে জগতের মঙ্গল বিধান করা, এটি তাদের উদ্দেশ্য। অন্য কোনো ঘৃণ্য উদ্দেশ্য, কোনো কিছু বাগিয়ে নেওয়া, এ তাদের ইচ্ছা নাই। প্রপাদ এক কথায় এটাকে জানিয়েছিলেন, কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাগিনী ছাড়িয়াছে যারে সেই তো বৈষ্ণব। এক কথায় সব শেষ। কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাগিনী ছাড়িয়াছে যারে সেই তো বৈষ্ণব। অর্থাৎ কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা যাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছে তিনি হলো বৈষ্ণব। যিনি কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি বৈষ্ণব নয়। কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা ছাড়া যায় না, তাকে ছেড়ে চলে যায়। যে বলবে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা ছেড়ে দিয়েছে সে দাম্ভিক, তার মতো দাম্ভিক আর কেউ নাই, তার মতো দাম্ভিক আর কেউ নাই। এই জন্য প্রভুপাদ তার বৈষ্ণবকেতে কখনো উল্টো লেখেন নাই। কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাগিনী যিনি ছাড়িয়াছেন তিনি হন বৈষ্ণব, এরাম লেখেননি। বরঞ্চ কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা বাগিনী যাকে ছেড়ে দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে, যাকে ছেড়ে দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে তিনি হলেন বৈষ্ণব, তাকে স্পর্শ করে না। কামিনী কাঞ্চন নিজে চোখে দেখা, আমাদের নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে তো আছেই এরকম দেখা, আবার অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও দেখেছি। রামায়ণী বাবা, আমার কাছে ছবি আছে, সিদ্ধ মহাত্মা খুব ভালোবাসতেন। অযোধ্যায়
অযোধ্যায় বারাণসীতে তার বিভিন্ন মঠ আছে। চোখের সামনে দেখা, কোনো এক ধনী ব্যক্তি বাবার কাছে এক পেটি টাকা নিয়ে এলো, চোখের সামনে দেখছি, টাকা নিয়ে এলো, এসে রাখলো, মহারাজজি বলে প্রণাম করলো। মহারাজ ইশারা করলেন কি, বলে এটা লক্ষ্মী সেবা করনে, বলে ওকে দিয়ে দে। তাদের কোনো লোভ লালসা আমি দেখতে পাই না। আমাদের নিজের সম্প্রদায় তো আছেই, দেখেছি, গুরু মহারাজ থেকে আরো সব, আবার অন্য সম্প্রদায় দেখেছি আজব সাধু। কিন্তু আমরা মরছি কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠার পেছনে। কি পাবো, কি পাবো, আলটিমেটলি এটা কি দেবে? এগুলো শেষে পরিণতি আমায় কি দেবে? ওটা কি আমায় বাঁচাবে? ওকে আমায় বাঁচাবে? সেই কামিনী বা কাঞ্চন আমায় বাঁচাবে কি? আমাকে বাঁচাতে পারবে একমাত্র গুরু বৈষ্ণব। কেউ কেউ জীবনের এত সুবর্ণ সুযোগ নিয়েও পেয়ে তারপরও অবহেলা হারিয়ে দেয়। এই সুযোগগুলো হাতের মুঠে পেয়ে, হাতের মুঠোয়, যে এত সুবিধা আর পাওয়া যাবে না। কোটি কোটি জন্ম চলে গেছে। সকল জন্মে প্রত্যেক জীব পিতামাতা পায়, আমাদের কীর্তনে বলছে। সকল জন্মে লোকে পিতামাতা পায়। গুরু বৈষ্ণব নাহি মিলে বজ হিয়ায়, অন্তর থেকে একেই চাও, একেই করো। এরা তোমাকে ধোকা দেবে না। এদের কোনো ভোগ প্রবৃত্তি নাই, না খাওয়া, না পড়া, না কামিনী কাজ, কিছুই নাই, কিছুই নাই। তাদের স্নেহেতে যদি তাদের মন গলে যায়, তাহলে তাদের জীবন উদ্ধার হয়ে গেল, এই জন্মেই হয়ে গেল। আর অপর জন্মের জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হবে না। তাদের আর অন্য কোনো জন্মের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বলা হয়, যিনি এই সুবর্ণ সুযোগ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাকে বলা হয় যিনি এই সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে তার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করে নিত্য জগতে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমার মনে হয় এটাই ভালো। লেখে পরে লোকে কৃষ্ণ ভক্তি লভিবারে, লেখে পরে লোকে কৃষ্ণ ভক্তি লভিবারে, তা যদি না হইল বিদ্যায় কি করে? লেখে পরে লোকে কৃষ্ণ ভক্তি লভিবারে, তা যদি না হইল বিদ্যায় কি করে? আরে টাকা তো কুকুরও কামড়া, কুকুর, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কুকুরটা এখানকার বড় বড় অফিসারের থেকে বেশি রোজগার করে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের কুকুর, মিলিটারি ডিপার্টমেন্টের কুকুর আছে, শুঁকে বলে দেবে কোথায় আন্ডারগ্রাউন্ডে মাইন লাগিয়ে রেখেছে, শুঁকে বলে দেবে, নিজের জীবন দিয়ে দেবে কুকুরটা। তার মাইনে কত? এখানে কোনো মানুষ কি রোজগার করতে পারবে যে মাইনাটা কুকুর পায়? পাবে না। কুকুরটা যে রোজগার করে এখানে একটা মানুষ পারবে না, এত টাকা রোজগার করে। কাজেই অর্থ রোজগার করা, কিছু বিদ্যা উপার্জন করা, যে বিদ্যাগুলো আমার পারমার্থিক কোনো কাজে লাগবে না। শ্রীল ভক্তিবল্লভ তীর্থ গোস্বামী ল নিয়ে পড়বেন ঠিক করেছিলেন, ব্যারিস্টার হবেন। কিন্তু কেশব প্রভু তাকে বোঝালেন যখন আসামে, দেখো লেখাপড়া করবে, ব্যারিস্টারি পড়বে, লাস্ট পরিণতি কি জানো? ওই চেয়ারে বসবে আর খালি অভিযোগ শুনতে হবে। ওর বউকে তুলে নিয়ে চলে গেছে, ও স্বামীকে খুন করেছে, ও টাকা নিয়ে গেছে, বিধবা সম্পত্তি নষ্ট, এইসব এগুলো শুনবে। এগুলো ভাল লাগবে? ওনে আসামি তো খুব মিষ্টিভাবে কথা বলেন, আসামি ভাষায় অল্প কথা বলেন, স্বাস্থ্যের বেশি কথা বলবেন না। দেখো তুমি যে ওইখানে চেয়ারে বসবে, খুব সম্মান হবে, টাকা আসবে, বড় জায়গায় বিয়েও হবে, তোমার হবে আমি জানি, কিন্তু দিনরাত তোমাকে ওইগুলো শুনতে হবে। এ খুন করেছে, ওই করেছে, একে নিয়ে গেছে, ওর বউকে তুলে নিয়ে, এইসব শুনবে। এইটা ভালো না এই মহাপুরুষের কাছে বসে হরিকথা শুনে আনন্দে ডুবে যাওয়া কোনটা ভালো? তাই তো, ঠিকই তো, ব্যারিস্টারি পড়া উঠে গেল, আর পড়লেন না, সঙ্গে সঙ্গে সব ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন।
এটা বাস্তবিক কথা। কি করবে? এই তো কদিন আগে একজন মহিলা এলেন, তিনি কি বললেন যে আমি কোর্টে 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 যদি নালিশ করতে যাই, কোর্টে নালিশ করতে গেলে কোর্টে টাকা খাচ্ছে, সব জায়গায় তো তাই। কোর্টে নালিশ করতে টাকা খেয়ে নিচ্ছি, ও টাকা নেই। তাহলে যে আইন, যে পুলিশ ব্যবস্থা, যে আইন ব্যবস্থা কোনো সাধারণ মানুষের রক্ষার জন্য নয়, সেগুলো দিয়ে আমরা কি করব? কদিন আগে একটা কোর্টস বেরিয়েছিল না, যে রক্ষক সেই ভক্ষক, ল মেকার ইজ দ্য ল ব্রেকার। এখানে আমরা কি করব? আমরা কার কাছে শরণে যাব? আর কোনো রাস্তা নেই, রাস্তা একটাই খোলা। খোলা হলো শুদ্ধ গুরু বৈষ্ণবের শরণে গিয়ে ভগবানের চরণে চলে যাওয়া। আমি আর উপযুক্ত মনে করি না অন্য কিছুর পিছনে নিজের এনার্জি, নিজের শক্তি, নিজের অর্থ এগুলো দেওয়া আমি ভালো মনে করি না। এমনকি বিদেশ যাওয়ার নাম করলে আমার কাঁপ হবে। ওখানে গিয়ে আমি কোনো জায়গায় বসতে পারবো না, জল পাবো না, খাওয়া তো দূরের কথা। হরিকথা ঠিক আছে, হরিকথা ঠিক আছে, কিন্তু সম্ভব না, সম্ভব না। এইভাবে দেখা যায় এক বাস্তবিক সাধু, তার অত্যন্ত পরিণামবিদ, অর্থাৎ পরিণাম কি? পরিণাম ভয়াবহ। যে সুখের তরে তুমি হয়েছ ব্যস্ত, সেটা কিন্তু পরিণাম চিন্তা করে দেখবে, পরিণাম কিন্তু ভয়াবহ, পরিণাম কিন্তু ভয়াবহ। এমন পরিণাম তখন চোখের জলে ভাসিয়েও কিন্তু আর সমাধান পাবে না। যে সুযোগ পেয়েছ, এ সুযোগ থাকবে না। টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান। সময়, কাল, কাউল, সময় যাকে বলে জলের ঢেউ, জলের স্রোত, সময় চলিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়। যে সময় আমার চলে গেল আর ফিরে আসবে না, আর কোনো দিন ফিরে, কেঁদে মরলেও আসবে না। যে সময়গুলো মহাকালের গর্ভে চলে গেল আর ফিরে আসবে না, কোনো দিন কাঁদলেও আর ফিরে আসবে না। ভগবান সেদিনকে আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন উদ্ধবকে সামনে রেখে। সেদিন ভগবান বলেছিলেন গেল সপ্তাহে যে উদ্ধব, যথা অগ্নিনা হেমমলম জহাতি ধাত্মম পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম আত্মা চ কর্মানুসয়ম বিধুयो মদ্ভক্তি যোগেন ভজতি অথো মাম। ঠিক যেমনভাবে সোনাকে যত বেশি পোড়াবে তার ঔজ্জ্বল্য, নির্মলতা তত বেশি বারে ফিরে আসবে, সেরকম আমার ভক্তিযোগ, কর্মের যে আশয়গুলো আছে সব কিছু, এগুলোকে ভক্তির প্রভাবেতে প্রজ্বলিত করে সেগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়ে শেষ করে আমার ভক্ত আমার প্রতি ভালোবাসায় মদ ভক্তি যোগেন ভজতি অথো মাম। বিষয়কে পুনঃ পুনঃ ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেও আকর্ষণের বশীভূত হতেই হবে, নিয়ম। আমি বিষয়কে ধাক্কা মেরে ফেলে দিচ্ছি, হ্যাঁ, তত বেশি করে আক্রমণ করবে। যত বেশি আমার আকর্ষণের বস্তুগুলোর সঙ্গে আমি লড়াই করতে চাইব, তত বেশি পরিমাণে আমি পরাজিত হব। ওইটা পদ্ধতি নয়। আকর্ষণের বস্তুকে জয় করার ওইটা পদ্ধতি নয়। পদ্ধতি হলো সাধুগুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে অন্তর থেকে যদি নিরন্তর হরিকথা শ্রবণ করা যায়, তার ফলেতে আমার যে স্থূল দর্শন আছে, আমি দেখলেই রক্ত মাংসের দর্শন পেল। যাহা যাহা নেত্য পরে কামিনী কাঞ্চন স্ফুরে। আর রামানন্দ সম্বাদে আমরা পাচ্ছি কি, যাহা যাহা নেত্য পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে। এই পার্থক্য আমাদের দর্শনের এইখানেই হচ্ছে বাহাদুরি। আর যাহা যাহা নেত্য পড়ে তাহা
কামিনী কাঞ্চন স্ফুরে। এগুলো থেকে লড়াই করে আমি বাঁচতে পারবো না। যারা এই লড়াই করেছেন তাদের হয় আত্মহত্যা করতে হয়েছে, না অন্যান্য শারীরিক বিপর্যয় করেছে, বিভিন্ন হরিকথা বলেছিলাম, এগুলো করেও তারা ফিরে আসতে পারেন। ভক্তি ও ধরনের জিনিস নয়। রাস্তা একটাই, যথা যথা আত্মা পরিমিজ্যতে অসৌ মৎপুণ্য গাথা শবনো বিধানে তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্ম চক্ষুষা চক্ষুষা চক্ষুষৈব যথা অঞ্জন সম্প্রতি। চক্ষুতে যেমন অঞ্জন প্রযুক্ত হয়, যথা যথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্ম, চক্ষুর যথৈব অঞ্জন সম্প্রদিতও হয়, কোনো অসুবিধে নেই, একই। যেমন যেমন পরিমাণে চোখের দৃষ্টি বর্ধনকারী মলহম বা অঞ্জন, সুরমা এগুলো ব্যবহার করতেন আগেকার দিনের হাজার, আর দামি দামি, এইটুকু সুরমার দাম 5,000 10,000 টাকা। চোখে এরম লাগিয়ে দিয়ে চোখ ভালো হয়। আয়ুর্বেদ, রাজাদের এইভাবেই তারা চলতেন। তো এখন প্রশ্ন হলো যে যত পরিমাণে আমার নিজের চোখে দেখা 90 বছরের বুড়ি সুতোতে এরম টুক করে সুই পড়িয়ে দিল, বুড়ি কি করে পড়ায়, বুড়ি অত এই জোয়ান ছেলেবেলে পারে না, কত জোয়ান ছেলে পাচ্ছে না, আর বুড়ি নিল টুক করে পড়িয়ে দিল। তাহলে চোখটাকে কেমন রেখেছেন? হ্যাঁ, খাবেন নিম পাতা ভাজা দিয়ে পান্তা খেয়ে নিল, কিছু খাবে না, ভালো বুড়ি তো বিধবা, কিচ্ছু নেই, ছোটো বয়সে বিধবা, কিচ্ছু নেই, ওই একটু নিম পাতা কোনো মতো অন্য খেয়ে নিল, থোড় দিয়ে খেয়ে নিল। আর যত ভালো মন্দ খায় ততই বেটা মরতে মরতে যায়, ছেলেপেলেগুলো হয় লাগে না তো শরীরে, তো ভালো মন্দ খায় জানে না। আর যথা যথা আত্মা পরিমিত দশৌ, ভগবান বলছেন এইটি রাস্তা। যেমন যেমন পরিমাণে বাস্তবিক উৎস থেকে, অর্থাৎ যেখানে বাস্তবতা আছে, আচরণ আছে, সেই আচরণশীল সাধুর মুখে অপ্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত আনন্দময় কথা শুনতে 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 কি হয়, চোখের যে দৃষ্টি খারাপ ছিল এখন সেই সূক্ষ্ম বস্তু দেখতে পায়। সূক্ষ্ম বস্তু মানে এখানে কি, যে স্থূল জগতের যা দর্শন, এর বাইরে যে সূক্ষ্ম দর্শন, সর্বভূতে সেই আত্মা বিরাজমান, মায়াদেবী বোকা বানাচ্ছে সবাইকে, এই যে অপ্রাকৃত দর্শন, এটা সূক্ষ্ম দর্শন হয়। স্থূল দর্শন আর সূক্ষ্ম দর্শনের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি। স্থূল দর্শন হয় অসুর, রাক্ষস, পশু এদের, আর সূক্ষ্ম দর্শন হয় বহুত দূরের চিন্তা করে, এই যে এটা করলো এর পরিণাম কি হতে পারে। তাকে যদি ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয় সে তো টেনশনেই মরে যাবে। সাধুগুরু বৈষ্ণব কাউকে তো অত্যাচার করবে না, তাকে বকাবকি করতে পারে কিন্তু অত্যাচার তো করবে না। তাদের কায়দা হলো এমনভাবে চলা যে এত যে টেনশন, এত যে কিছু অত্যাচার, তাকে শাস্তি দেওয়াই উচিত কিন্তু তারা শাস্তি দেবে, তাদের শাস্তি অন্যরকম। তারা এমনভাবে তাকে টেনশন ফ্রি করে দেবে, এত পরিমাণে তাকে স্নেহ দেবে, সে পূর্বের কথা সব ভুলে যাবে। পূর্ব ইতিহাস ভুলিনি সকল সেবাসুখ, সেবাসুখ পেলে আর ওই নোংরামো আর ভাল লাগবে না, সেবাসুখ পাইনি বলে ভালো। তাহলে ভগবান এইটে রাস্তা বলে দিলেন, যেটা চৈতন্য মহাপ্রভু তার শিক্ষাষ্টকমে বলেছিলেন, চেতদর্পণমার্জনম ভব মহাদবাগ্নি নির্বাপনম শ্রেয়কৈরবচন্দিকা বিতরণম বিদ্যাবধুর্জীবনম আনন্দানুভূতিবর্ধনম প্রতিপদম পূর্ণামি ত্বাস্বাধনম সর্বাত্মস্নপনম পরম বিজয়ত শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন। এখানে মহাপ্রভু বলেছেন চেতদর্পণ মার্জন করো, সূক্ষ্ম দর্শন দেখতে পারবে, সব কিছু বুঝতে পারবে। ভগবান উদ্ধবকে বলছেন উদ্ধব, বিষয়ের প্রতি যদি
তোমার অন্তঃকরণ ধাবিত হয়, তাহলে তুমি কি করে ভক্তি পাবে? ভগবান গীতাতে বললেন না? গীতাতে তো পরিষ্কার বললেন, বিষয়ের দিকে ধ্যায়ত বিষয়ান পুংসাম সঙ্গস্তেষু উপজায়তে সংজায়তে কাম কামাৎ ক্রোধ অভিজায়তে ক্রোধাৎ ভবতি সন্মোহ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রম স্মৃতিবিভ্রংসাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণাশ। শেষ। তখন আর বুদ্ধি কাজ করবে না, এটা যে অন্যায়, এটা যে উচিত নয়, এটা অবৈধ, এটা উচিত নয়, আর কাজ করবে না, বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল। এবার আমার গাড়ি, এবার গাড়ি র্যাকলেস ড্রাইভিং। গাড়ি কি? গাড়ি যেমন ব্রেক না থাকলে কি হয়? গাড়ির যেমন ব্রেক না থাকলে কি হয়? গাড়ি গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করবে। আমার জীবনে এরকম ধরনের আমি মজা করেছিলাম ইচ্ছে করে। আমি দেখতে পাচ্ছি এই ব্যক্তির ব্রেক ফেল করেছে, বুঝতে পারলে কথাটা? এইভাবে আমি বাঁচিয়েছি তাদের। আমি দেখছি এই গাড়ি ব্রেক ফেল করেছে, এবার অ্যাক্সিডেন্ট হবেই হবে। আমি যে কোনোভাবে চালাকি করে 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 এমন করলাম যে অ্যাক্সিডেন্ট তো হলো না, যদিও তার মনে কষ্টটা রয়ে গেছে, কিছু কষ্ট চলেই গেল, পরিপূর্ণ আশ্রয় করলে হয়ে যেত। আমি ড্রাইভিং শেখার সময় এটা পূর্বেই আমি জানতাম, শিখে ফেলেছি যে গাড়ি যদি ব্রেক ফেল করে তাহলে কি করবে। আমাকে জিজ্ঞাসা করছে গাড়ি ব্রেক ফেল করলে কি করবেন? আমার গাড়ি ব্রেক ফেল করলে তখন রেস হাই করে দেবো আর গিয়ারটাকে নামিয়ে নিয়ে আসবো, তখন গাড়ি গোঁ গোঁ করবে, স্লো হয়ে যাবে, এবার গিয়ে গাছেতে লাগিয়ে দেবো। আমি সেই গাছ হয়েছিলাম। তোর ব্রেক ফেল করেছিস তুই, তোর গাড়ি ব্রেক ফেল করেছে, আমি জানি, তুই আমাকে অ্যাক্সিডেন্ট কর, আমাকে এসে মার, তা আমি সহন করে দেবো, তোকে বাঁচিয়ে দেবো। এটা ছিল আমার নীতি, কিন্তু আমাকে বুঝতে পারিনি কেউ। গাড়ি ব্রেক ফেল করেছে আমি বুঝতে পারছি, কোথায় যাবি, তা লাগিয়ে দে, দুম করে আমাকে অ্যাক্সিডেন্ট করে দে, গাছে লাগিয়ে দিল, বেঁচে যাবে, অন্তত মরবে না। এইভাবে ধ্যায়ত বিষয়ান পুংসাম সঙ্গস্তেষু, যে বিষয়কে আমি নিরন্তর চিন্তা করব আমার তারই সঙ্গ হবে। সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে থাকলেই সঙ্গ হয় না, হয় কি? আমি রয়েছি সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে, কিন্তু মন রয়েছে আমার অন্যদিকে, সে কামিনী কাঞ্চনের প্রতি, কী হবে? লাভ কিছু হবে। ধ্যায়ত বিষয়ান পুংসাম সঙ্গস্তেষু, আর সঙ্গ করতে করতে কাম জাগবে, সংজাতে কাম কামাত ক্রোধ অভিজাতে, কাম পূর্ণ হচ্ছে না, এবার রাগ চলে আসবে, ওই কাম আমার পেতেই হবে, রাগ চলে আসবে, কামাত ক্রোধ অভিজাত। ক্রোধাৎ, ক্রোধ থেকে সন্মোহ, সন্মোহ হলেই বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, সে বুদ্ধি আর কাজ করবে না, সে বুদ্ধি আমাকে আর বলে দেবে না যে এটা ভালো, এটা মন্দ, এটা উচিত নয়, এটা বলবে, আর বলবে না। সন্মোহাৎ স্মৃতি বিভ্রংসাৎ, স্মৃতি বিভ্রংসাৎ, স্মৃতি চলে গেল, রেশনালিটি শেষ হয়ে গেল, এবার সে মরবে, পততির অধর অধ। এই জন্য ভগবান গীতাতে উপদেশ করেছেন, দেখো, উদ্ধরেত আত্মনা আত্মনম না আত্মন্যইব অবসাদয়েত, নিজেকে ফেলে দিও না। তোমার নিজের প্রতি একটা কর্তব্য আছে, পরের প্রতি কর্তব্য ছেড়ে দাও। তোমার নিজের প্রতি যে কর্তব্য তুমি সেটাই পালন করছো না, তোমার নিজের প্রতি তুমি সুবিচার করছো না, তোমার নিজের প্রতি তুমি সুবিচার করছো না, তুমি অপরের কথা আর ভেবো না, তুমি নিজের প্রতি সুবিচার করছো না, তুমি সঠিক পথে চলছো না, তুমি গুরু বৈষ্ণবের সেবা চাইছো না, তুমি মুখে বলছো তুমি ভগবানের কাছে যেতে চাইছো না, আমি জানি। তো নিজের প্রতি আগে সুবিচার করতে হয়, নিজের প্রতি আগে সুবিচার করতে হয়, তারপর অপরের প্রতি পরে হবে। আগে নিজের প্রতি আমি সুবিচার করলাম না, কামিনী কাঞ্চন টাকা পয়সা আমি দৌড়ে মরলাম, দেশ বিদেশের খোঁয়াড়ে গিয়ে আমি অপরকে উদ্ধার করবো কি? আমি নিজেকেই উদ্ধার করতে পারবো না। অপরকে কি উদ্ধার করবে তুমি? কি উদ্ধার করবে তুমি অপরকে? নিজেকেই তুমি উদ্ধার করতে পারবে না। আমি তো বলে দিলাম, ভাগবত সামনে নিয়ে তুমি নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে না, তুমি অপরকে কি উদ্ধার? সম্পূর্ণ বন্ধন অবস্থা। তোমার থেকে তোমার শিষ্যের অবস্থা অনেক উন্নত,
তোমার থেকে তোমার শিষ্যের অবস্থা উন্নত, শিষ্যের মতো অবস্থা তোমার নেই। সে অন্তত অপরাধটা করেনি, ভুল পথে যাচ্ছে, তাকেও শাস্তি পেতে হবে। যো ভক্তি অন্যায়েন শৃণোতি তো উভৌ ব্রজত নিরয়ম, হ্যাঁ না, নিরয়ম অক্ষয়ম, কালম অক্ষয়ম। যো ভক্তি অন্যায়েন, যো ব্যক্তি অন্যায়েন শৃণোতি তো উভৌ, তারা দুজনেই যে অন্যায়ভাবে লোককে ভুল পথে পরিচালনা করছেন, মিথ্যে কথা বলছেন, চোখের সামনে টাটকা মিথ্যে কথা। আরে বাবা, একটা মিথ্যে কথা বললে যদি আমি 25 লাখ টাকা পেয়ে যাই, ক্ষতি কি? ক্ষতি কি? আরে বাণী কত বই আসবে যাবে, কি হবে এসব বই দিয়ে, কি হবে? দিয়ে দে, আমি 25-30 লাখ টাকা পেয়ে, এটাই তো বড় কথা। এর চেয়ে তো বড় কথা কিছু হতে পারে না। আর কি, আমার জীবনে এটি বড়। যদি একটা মিথ্য কথা বললে আমার কোটি টাকা ইনকাম হয়, লক্ষ লক্ষ টাকা, তাহলে কে সত্য কথা বলে? এমন মূর্খ কেউ আছে? একমাত্র সাধুগুরু বৈষ্ণব হলো মূর্খ, এরকম যারা সত্যকে ত্যাগ করে না, যারা সাধারণ সত্যকে ধরে রাখতে পারে না, সামান্য কারণে টাকা পয়সা যে মিথ্য কথা বলে, তারা করবে হরিভজন, তারা করবে হরিভজন। হতে পারে সামান্য সামান্য টাকা পয়সার জন্য মিথ্যে কথা বলে দিল, কামিনী কাঞ্জনে সামান্য মিথ্যে কথা বলে দিল, তারা করবে হরিভজন, তারা পরম পরম সত্য বস্তুকে ধরবে। অত সোজা, অত সোজা। যারা সাধারণ সত্যকেই, যারা জেনারেল ট্রুথকে ধরতে পারে না, তারা অ্যাবসলিউট ট্রুথের প্রতি নিজের জীবন দিয়ে দেবে? হতে পারে, আমি বিশ্বাস করব? গ্যাঁজাখুড়ি কথা। সামান্য সত্যকে ধরতে পারে না, যেটা জাগতিক সত্য, তারা করবে পরম সত্যের ভজন। পাগলের প্রলাপ। ভগবান এই জন্য বলছেন, দেখো উদ্ধব, বিষয়ান ধায়ত চিত্তম বিষয়েষ বিসর্জতে। যে কথাটা গীতায় বললাম ওইটি এখানে। সত্যকে সম্মুখীন করার কথা, শূদ্র মিথ্যা কথা বলবে, যা কিছু বিপদ সত্য কথা বলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভগবানের জন্য, গুরু বৈষ্ণবের জন্য, কোনো সেবার জন্য যদি কিছু করতে হয়, তাতে কোনো দোষ নেই, তাতে কোনো দোষ হয় না। সামান্য সামান্য ব্যাপারের জন্য মিথ্যা কথা বলে কী গো লাভটা? গিয়ে শূদ্র হয়ে যাবে, ভজন করতে পারবেন। ভগবান বলছেন বিষয়ানু ধায়ত চিত্তম, বিষয়ের প্রতি যদি চিত্ত ধাবিত হয়, তাহলে বিষয়েতেই নিমজ্জিত হয়ে যাবে, ডুবে যাবে, আর লাভ হবে না কিছু। আর উদ্ধব যদি আমাকে চিন্তা করে নিরন্তর, আমি যে জগন্নাথ, আমি যে প্রাণনাথ, আমার কথা যদি চিন্তা করে, সেই শ্যাম সুন্দরের অপূর্ব রূপ যদি দর্শন করে রাধা মদন মোহনের, তাহলে কি তার আর কোনো বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকতে পারে? সে তো যা নুন ভাত হয়, ছাতু হয়, যা খেয়ে প্রাণ, আমার ওপরের ভালো খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, তাদের কোনো রুচি থাকে না। তারা যে অভিনয় করে তা নয়, তাদের রুচিই নাই, যে যাই চারটি গিয়ে খেয়ে আসি, ভালো মন্দ রান্না হয়েছে, রুচি থাকে না। প্রসাদ বুদ্ধিতে সামান্য নিল, ঠিক আছে। এখানে বলছেন বিষয়ান ধায়ত চিত্তম বিশেষ বিসর্জতে মাম অনুস্মরত চিত্তম মই এব প্রবিলীয়তে। যদি আমার প্রতি নিরন্তর চিন্তা করে, যেমন সুদামা বিপ্র, অর্থ নেই, করি নেই, কাপড়টা পর্যন্ত নেই, কিছু নেই, কিছুই নেই, কিন্তু কৃষ্ণের স্মরণ সবসময় রয়েছে, তাহলে তার সম্পত্তির অভাব আছে কি? বাইরের দৃষ্টিতে একটা টাকা নেই, কি তার মতো ধনী আর কেউ নেই? আছে কি? তার মতো ধনী তো আর কেউ নেই। এই জন্য তো ভগবান উদ্ধবকে এই ছোটোখাটো প্রশ্ন করে করে বলেছেন, দরিদ্র কে? উদ্ধব। উদ্ধব জিজ্ঞাসা করছেন কৃষ্ণকে, উদ্ধব কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করছেন, তার উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন দরিদ্র কাকে বলে, কৃপণ কাকে বলে? ভগবান বলছেন দরিদ্র তাকে বলে যে সবসময় অসন্তুষ্ট থাকে। আর সাধুগুরু সবসময় হাসি, সবসময় আনন্দ ফুর্তি, গুরুমাকে যে আসুক, বাবা খেয়েছো, প্রসাদ পেয়েছো, কী আনন্দ, কি খুশি, একবার এসে একটু দর্শন করলেই আনন্দে লাপায়। তাদের মধ্যে এরকম জাদু আছে। পীড়নম সর্বজগতাম, এক গুরু বৈষ্ণবের এমনই ক্ষমতা আছে,
যার কণ্ঠস্বর যদি কেউ শোনে দূর থেকে, সেও আনন্দে লাফাবে, কারণ তার মধ্যে দয়া আছে, স্নেহ আছে, তীব্র স্নেহ, ওগুলোকে স্পর্শ করবে হৃদয়কে, বুঝতে পারবে। রূপগোস্বামী পাদ ওই জন্য রসামৃত সিন্ধুতে লিখেছেন, প্রেরণাম সর্বজগতাম, সমস্ত জগৎকে আপ্যায়ন করতে পারে, সমস্ত জগৎকে আপ্যায়ন করতে পারে। গুরু বৈষ্ণবের কাছে টাকা নেই, পয়সা কিছু নেই, ধন দৌলত কিছু নেই, মন্ডা মিঠাই নেই, তার কাছে এলেই আনন্দ। কি করে আনন্দ পায় না, এটির উপকরণ যে প্রেরণাম সর্বজগতাম, এরা সমস্ত জগৎকে আপ্যায়িত করতে পারে, এদের এমনই ক্ষমতা আছে। কোটি কোটি মা বাবা স্নেহ এনার স্নেহ তুল্য হতে পারে না। এর অন্তর থেকে, কোনো অভিনয় নয়, এটা কোনো অভিনয় নয়, অন্তর থেকে গলে পড়ছে। এর যদি অবৈধ সুযোগ কেউ নেয়, তার আর রেহাই নেই, তাকে আর ভগবান ক্ষমা করবে না। হেন বলছেন, ভগবান বলছেন, দরিদ্র ইয়স্তু অসন্তুষ্ট কৃপণ তু অজিতেন্দ্রিয়। দরিদ্র যস্তু অসন্তুষ্ট কৃপণ তু অজিতেন্দ্রিয়। কেন সে কৃপণ কেন বলা হলো? বলছে কৃপণ এই কারণে, তার যে ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন, হোয়াট এভার বিলঙ্গিংস হি ইজ হ্যাভিং, যা কিছু তার আছে, কোনোটাই সে সেবায় লাগায়নি। সে অজিতেন্দ্রিয়। অজিতেন্দ্রিয় মানে তার কৃষ্ণ সেবায় কোনো কিছু লাগায় না, তার ইন্দ্রিয়গ্রাম বহির বিষয়ের প্রতি, বহির শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ দৌড়াচ্ছে, সে কৃপণ। কারণ তার ইন্দ্রিয়গ্রামগুলো ভগবানের সেবার জন্য দেয়া হয়েছে, সে অন্য কাজে লাগাচ্ছে, ভগবান সেবা না, কৃপণ সে। দরিদ্র যস্তু অসন্তুষ্ট কৃপণ তু অজিতেন্দ্রিয়, অজিতেন্দ্রিয়, কিছু লাভ নেই। এই জন্য বলছেন, আমাতে অনুরক্ত চিত্ত, আমাতে অনুরক্ত চিত্ত যিনি আছেন, নিরন্তর আমার চিন্তায় আনন্দে বিভোর, তার চিত্ত তো আমাতেই লয়প্রাপ্ত হবে নাকি? হ্যাঁ, আমার চিন্তা করছি, কোথায় যাবে? আর বিষয়ের চিন্তা করলে বিষয় তো ডুবে মরবে, কিচ্ছু লাভ নেই। এই জন্য বলছেন, ভগবান বলছেন, তস্মাদ অসৎ অভিধ্যানম যথা স্বপ্ন মনোরথম হিত্বা ময়ি সমাধৎস মনো মদভাব মদ 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 বলছেন মদভাব ভাবিতা, মদভাব ভাবিতান মনা, এ কেটে গেছে, প্রিন্টিং মিস্টেক। যাই হোক, এখানে বলছেন তস্মাদ অসৎ অভিধ্যানম, বিষয়ের ধ্যান ত্যাগ করো, রক্ত মাংস পিণ্ড এইসবের চিন্তা ত্যাগ করো, বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করো। তস্মাদ মদ অভিধ্যানম, তস্মাদ অসৎ অভিধ্যানম, এখানে কি লেখা আছে? তস্মাদ অসৎ অভিধ্যানম, অর্থাৎ যেগুলো অনিত্য বস্তু তার প্রতি কোনো ধ্যান করো না। মানে ধ্যান মানে যে বিষয়টা তোমার ভোগের, তুমি এটি চিন্তা করবে, এটা ত্যাগ করো। তস্মাদ অসৎ অভিধ্যানম যথা স্বপ্ন মনোরথম, স্বপ্নতে কোনো বস্তু দেখলে করে যেমন অলিক হয়, সেরকম ভেবে নিয়ে এগুলোকে প্রশ্রয় দিও না। ভজনে যে সময়টা লাগাবো সেইটা মায়াদেবী মহাকাল হরণ করতে পারে না, ওই জন্য ঘুমিয়ে থাকা মানে মরে যাওয়া, ওই সময় মায়াদেবী নিয়ে যাবে। নিরন্তর বৈষ্ণবগণের নিদ্রা বিশ্রাম যে নেয়, সেটাও ভজন। তস্মাদ অসৎ অভিধ্যানম যথা স্বপ্ন মনোরথম হিত্বা, এটা ত্যাগ করো। মই সমাধস্য মনো, তোমার মনকে আমাতে লাগাও। মদভাব ভাবিতান মনা, আমার চিন্তা করতে করতে আমাতেই ডুবে যাও। জেনে রেখো উদ্ধব, কালকে এটা নিয়ে চর্চা করব, আজকে নয়। স্ত্রীণাম স্ত্রী সঙ্গিনাম সংজ্ঞাম ত্যক্তা দূরত আত্মবান ক্ষেমে বিবিক্ত আসিনম
হ্যাঁ, চিন্তায়েত মাম অতীন্দ্রিতঃ। এর ব্যাখ্যা কালকে হতে পারবে। স্ত্রীনাম স্ত্রী সঙ্গীনাম সংজ্ঞাম ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান ক্ষেমে বিবিক্ত আসিন চিন্তয়েত মাম মতেন্দ্রিতঃ। ন তথা স্বভাবেদ বন্ধো বন্ধুশ্চান্ন প্রসঙ্গতঃ यशित संज्ञाद यथा पुंसो तथा तत्संगी संगतः। এই পর্যন্ত ভগবানের উপদেশ হলো। তারপর উদ্ধব এবার আরও কিছু প্রশ্ন করবেন ভগবানকে। এই পর্যন্ত ভগবান বলে কিছুদিন থামলেন। উদ্ধব এবার তার উত্তর খুঁজছেন, আরও কিছু প্রশ্ন করবেন। কাল এর আলোচনা হতে পারবে। আজ এই পর্যন্ত চর্চা বিশ্রাম রাখা প্রয়োজন মনে করি। আপনারা অনেক দূরে যাবেন, কাজেই কি দিয়ে শুরু করেছিলাম, কি শ্লোক দিয়ে? আসার সংসার খলু দুঃখস্বরূপী বিমুখ সুতঃ কস্য ধনম কস্য সিংহবান জলতি অনিশম ন চ ইন্দ্রস্য সুখম কিঞ্চিন্ন সুখম চক্রবর্তিন সুখম অস্তি বিরক্তস্য মুনেরেকান্ত জীবেন। বাঞ্ছাকল্পতরুষ কৃপা সিন্ধু পতিতানং পাবনে বৈষ্ণভ্যো নমো।